جب آثار صغرا سب ظاہر ہو چکے ہوں گے تو اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ ایک مدت کے بعد خالد بن یزید بن ابی سفیان افمی کی اولاد میں سے ایک شخص سفیان نام کا نکلے گا جو دمشق میں ظاہر ہوگا، جس کی ننہال قبیلہ کلب ہوگا۔ وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا۔ شام و مصر کے عرفات میں اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی آسنا میں شاہ روم کے عیسائیوں کے ایک بڑے فرقے سے جنگ ہوگی اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ شاہ روم ملک شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے ایک بڑی جنگ ہوگی۔ لڑائی کے بعد فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ ممالک میں سے ایک شخص بولے گا کہ یہ فتح سلیب کی برکت سے ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر میں ایک شخص اسے مار پیٹ کر بولے گا نہیں، بلکہ یہ اسلام کی برکت سے ہوا ہے۔ الغرض دونوں اپنی اپنی قوموں کو مدد کے لیے پکاریں گے اور ایک بڑی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فرقے آپس میں صلح کر لیں گے۔ اس طرح شام میں عیسائیوں کا راج ہوگا۔ بچے ہوئے مسلمان مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی علیہ السلام کی تلاش ہوگی۔ حضرت امام مدینہ سے مکہ تشریف لائیں گے۔ اہل مکہ کی ایک جماعت حضرت اسود و مقام ابراہیم کے درمیان آپ سے بیعت کرے گی، حالانکہ آپ اس منصب امامت پر راضی نہ ہوں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی۔ ان حالاتوں میں ایک شخص جس کا نام حارث حراس ہوگا اسلام کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جس کا مقدمہ منصور کے زر کمان ہوگا۔ یہ لشکر راستے میں ہی بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کرے گا۔ ظالم سفیان، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اپنا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بھیجے گا جو شکست کھائے گا۔ اس کے بعد خود سفیان لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا اور مقام ویدا میں مکہ و مدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھس جائے گا۔ صرف ایک شخص بچے گا جو امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر دے گا۔ حضرت امام مہدی کی اس کرامات کی خبر دور دور تک پھیل جائے گی۔ شام کے افطال اور عراق کے افطاد امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ فوج مدینہ کے علاوہ باقی عرب و یمن کے لوگ کثرت سے آپ کے لشکر میں داخل ہوں گے۔ افضل اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی اپنے لشکروں کو لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ لشکر کفار میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 سوار ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے وغرض زیارت مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے ملک شام پہنچیں گے۔ حلب یا دمشق میں کفاروں سے مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی، اور 1/3 شہادت کا جام پیے گا اور باقی 1/3 فتح پائے گا۔ دوسرے روز حضرت امام مہدی علیہ السلام نصارہ سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت عہد کرے گی کہ بغیر فتح پائے یا شہید ہوئے میدان سے واپس نہ آئیں گے۔ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز پھر ایک جماعت یہی عہد کرے گی اور جام شہادت نوش کرے گی۔ اسی طرح تیسرے دن بھی واقعہ ہوگا۔ چوتھے دن اہل اسلام کفاروں پر فتح پائے گا، مگر اس کی کسی کو خوشی نہ ہوگی، کیونکہ اس لڑائی میں بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں 1% بچا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام نظم و نسق میں مشغول ہو جائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جب اہل اسلام قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و اولاد میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ سارا کام چھوڑ کر اس بات کی طرف ہو جائیں گے اور 10 سوار و طور تالیہ خبر لینے کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روح زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ دجال کی پھیلائی گئی افواہ غلط ہوگی۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام و عراق کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا۔
दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल ना होंगी। दज्जाल का मतलब फरेब है। हदीस के मुताबिक उसका काम दज़ल व फरेब करना, बहाने बनाना, हकीकत को छुपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब सब ऐबों से पाक है। दज्जाल एक छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी। दाईं आंख अंगूर की तरह फूली हुई और बाईं आंख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुंघरैले होंगे। सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जो सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ सकते हैं। तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दज्जाल व जसासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समुंदरी जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़यामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा, शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएंगी और वह कैद से निकल आएगा। उसकी रफ्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब यह है कि वह बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वह ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें से एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथों का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वह एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा जिससे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। वह मशरिक की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीना में दाखिल होने का होगा, मगर उहुद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर सीरिया की तरफ फेंक देंगे। उसके हाथ में जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लवरेज होंगे। फिर जब एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी हों और ज़मीन बंजर। वह उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मार कर 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो जवान कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। और दज्जाल मुख्तलिफ मकामात पर जाएगा। शाम से इस्फहान में पहुँचे। वहाँ 70,000 यहूदी उसके पैरू बन जाएंगे। फिर फिरता फिरता सरहद यमन पर पहुँचे। वहाँ से मक्का की तरफ जाएगा, मगर फरिश्तों की जमात उसे मक्का के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। फिर मदीने की तरफ जाएगा। मदीने के अंदर भी फरिश्तों की जमात उसे मदीने के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। उस वक्त मदीना तैयबा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते लगे होंगे, इसलिए शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। यहाँ से वह लोगों को गुमराह करता हुआ शाम की तरफ रवाना होगा और दज्जाल दमिश्क पहुँचेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहाँ पहुंचकर जंग की तैयारी कर चुके होंगे। इसी आसना में अल्लाह ताला अचानक से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजे।
جب دجال دمشق میں پہنچ جائے گا تب امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اسی آسنا میں اللہ تعالیٰ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجے گا۔ آپ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے، جرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اور نہایتی نورانی شکل میں دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے اور اس امت کی تکریم با تعظیم کی ذیاحت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر لشکر اسلام لشکر دجال پر حملہ کرے گا اور ایک گھماسان یدھ ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر کی یہ خاصیت ہوئے گی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی سانس بھی پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کی سانس پہنچے گی وہ کافر ہلاک ہو جائے گا اور دجال بھاگ جائے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بیت المقدس کے قریب موضع لط کے قریب پکڑ لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لشکر اسلام لشکر دجال پر بھاری پڑے گا اور لشکر اسلام لشکر دجال کو بری طرح ہرائے گا۔ لشکر دجال میں جو یہودی ہوں گے ان کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ رات کے وقت اگر وہ یہودی پتھر یا درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر یا درخت بول اٹھے گا کہ یہ یہودی یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال، ایک دن 1 مہینے اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن باقی دنوں کی طرح ہی گزریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1 سال کی نماز اس دن میں تخمینہ سے ادا کرنی ہوگی۔ دجال کے فتنے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں بزی ہو جائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنجیر کو قتل کر دیں گے، اور کفار سے جزیہ قبول نہ کیا جائے گا، سوائے قبول اسلام اور قتل کے دوسرا حکم نہ ہوگا۔ سب کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت 7 یا 8 یا 9 سال رہے گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی بسر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں ایسے بندے نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت با قدرت نہیں ہے۔ تم میرے خالص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دے گا۔ شب فصلیں تباہ اور برباد کر دی جائیں گی، اور وہ جس ندی یا نہر سے نکلیں گے اسے سکھا دیں گے۔ وہ درندے جانوروں کا گوشت کھائیں گے، اور وہ انسانوں کو بھی چبا لیں گے، اور انسانوں کا خون اس طرح کریں گے جیسے کوئی فصل کاٹ رہے ہوں۔ یہ مخلوق قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج ابھی کہاں ہیں اور ان کو کس نے قید کر رکھا ہے، اور یہ کیسے آزاد ہوں گے؟ یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے قید کر دیا۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ حضرت سم بن نوح علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مدتوں تک ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جو ولایت کی طرف سے سرفراز ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روح زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک وقت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ آپ کے بعد ایک بادشاہ اور گزریں گے جن کو پورے روح زمین کی بادشاہی ملے گی، جن کا نام حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ پہلا سفر، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا
کہ सम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसे मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र तय किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वह तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वह महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरिब की तरफ रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वह सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वह एक सिहे चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुंदर के कारे पानी में डूबता नजर आता है, वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। यह कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और यह लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौज का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया और कुछ लोग तो ईमान ले आए और कुछ लोग आपकी फ़ौज के हाथों मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र तय किया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँची तो देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत व मकानात नहीं है। उन लोगों का हाल यह था कि सूरज तुलू होने के वक्त यह लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। यह लोग कौमें मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो लोग अपने कुफर पर अड़े रहे उनको तहे तंग कर दिया। तीसरा सफ़र। फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र तय किया, यहाँ तक कि सदिन दो पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब जुबान थी। उन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज और माजूज की शिकायत की और आपकी मदद तलब की। याजूज माजूज यह यासूफ बिन नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में से हैं और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यह लोग बलागे जंगजू, खूंखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबिया में यह लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुशक चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमी और जंगली जानवरों यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। जब उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से मदद तलब की कि उन्हें याजूज और माजूज के शर से बचा लीजिए और हज़रत ज़ुल्करनैन को कुछ माल देने की भी पेशकश की, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। तो आपने दो पहाड़ों के दरमियान एक बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघले हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत दीवार बन गई। सद्दे सिकंदरी कब टूटेगी? हदीस शरीफ में है कि याजूज और माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब यह लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वह दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमे की बरकत से यह दीवार दूसरे दिन टूट जाएगी। यह क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना व फसाद, कत्ल गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। ज़मीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे, मगर मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस इन तीन शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब के सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है, यहाँ तक कि सब खोले जाएंगे, याजूज व माजूज, और वह हर बुलंदी से ढलकते होंगे।